Namaste students. In last video, I explained server variable and regular expression. Now in this video, I'm explaining graphical display topic. So there are some function in graphical display and first I'm explaining what is graphical display. આપણે last videoમાં server variable અને રેગ્યુલર એક્સપ્રેશનનો ટોપિક કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે ગ્રાફિકલ ડિસ્પ્લે રિલેટેડ ટોપિક રિલેટેડ ડિસ્કસ કરશું. Okay, first one, PHP provides a feature to draw any image using various kinds of shapes. PHP માં એક એવું ફીચર પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેનાથી આપણે ત્યાં ઇમેજ જે છે એ ડ્રો કરી શકીએ છીએ ડિફરન્ટ શેપનો યુઝ કરીને. The area where the shapes are to be drawn in is known as canvas. જે એરિયામાં આપણે ઇમેજ ડ્રો કરશું એને ત્યાં કહેવાશે canvas. There are different versions of graphical display in PHP like 1.6 or 2.0.28. 1.6 which supports GIF image and not PNG images, whereas in 2.0.28 it supports all kind of images including PNG. Generally, there are 5 steps for the graphics images to be used in PHP. First one, we will create canvas, then we will allocate background color for canvas, then we will allocate foreground color for shapes. We can draw shapes on the canvas, and last one, place the canvas on the web page. So first one, here I am explaining canvas functions, how to create canvas. એટલે કે આપણે જે place પર આપણે જે વર્ક કરશું, જે ઇમેજ, જે શેપ્સ ને બધા ડ્રો કરશું એને કેનવાસ કહેવાય છે, કેવી રીતના ક્રિએટ થઈ શકે છે. So function name is image create. First I need to add PHP tag. Okay, now function name is image create. It is the first step to draw the image. This function is used for creating the canvas. To create the canvas, fixed width and height is to be given. આપણે જે ઇમેજની જે સાઇઝ રાખવી હશે, હાઇટ અને વિડ્થ, એ આપણે અહીંયા સાથે પાસ કરવાની હશે. એટલે એની ફર્સ્ટ વિડ્થ પાસ કરશું અને સેકન્ડ વન જે હશે એ હાઇટ હશે, જે આપણે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ પાસ કરશું. So integer width means કે integer value હશે, and second one integer height. Okay, now we will create one canvas. કોઈ પણ અહીંયા વેરિયેબલનો આપણે નેમ રાખી શકાય છે. આપણે કેનવાસ જ આપીએ છીએ અહીંયા, canvas equal to image create function, and here I am passing value 300 by 300. 300 જે છે એ ફર્સ્ટ વિડ્થ છે, સેકન્ડ છે એ હાઇટ છે. ઓકે, સેવ કરીએ અને પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ આપણે ચેક કરીએ. ઓકે, અત્યારના એક એરિયા ક્રિએટ થઈ ગયો છે, જે આપણે કંઈ કલર કે કંઈ અપ્લાય કર્યો નથી એટલે આપણે નથી જોઈ શકતા, ઓફકોર્સ. સો નેક્સ્ટ વન આપણે એ જ જોઈએ, ઇમેજ કલર એલોકેશન ફંક્શન. કલર એલોકેશન ફંક્શન્સ આવે છે. ફર્સ્ટ વન આપણે કેનવાસ ક્રિએટ ફંક્શન જોઈ ગયા, સેકન્ડ વન આવે છે કલર એલોકેશન ફંક્શન. કલર એલોકેશન ફંક્શનનું નેમ અહીંયા છે ઇમેજ કલર એલોકેટ ફંક્શન, જેમાં આપણે વેલ્યુ પાસ કરશું. ફર્સ્ટ વન કેનવાસ હેન્ડલર, એટલે કે આપણું જે કેનવાસ હશે, ઓર એનું આપણે અહીંયા નેમ કેનવાસ જ આપ્યું છે, અધરવાઇઝ તમે જે તે નેમ આપ્યું હોય એ તમારે ત્યાં પાસ કરવાનું રહેશે, એટલે કે કેનવાસ હેન્ડલર. સેકન્ડ વન આપણે વેલ્યુ પાસ કરશું રેડ કલર, then green color and then blue, એટલે કે RGB ફંક્શન આપણું છે, એની વેલ્યુ કે જે 0 to 255 ની વચ્ચેની વેલ્યુ હોય. મિનિમમ વેલ્યુ 0, મેક્સિમમ 255. તમે
રેડ 0, ગ્રીન 0 અને બ્લુ 0 ત્રણેય 0 પાસ કરો ત્યારે તમને ત્યાં બ્લેક કલર ડિસ્પ્લે થાય છે. એટલે ધેટ મીન્સ કે ક્યારે કોઈ કલર પાસ ન કરો ત્યારે બ્લેક હોય છે. અને જ્યારે તમે ત્રણેય વેલ્યુ 255 પાસ કરો એટલે કે ત્રણેય કલરની વેલ્યુ મેક્સિમમ પાસ કરો ત્યારે વ્હાઇટ કલર તમને ડિસ્પ્લે થશે. એ બિટવીનમાં બાકી બીજા બધા કલર કોમ્બિનેશન્સ આપણને ત્યાં ડિસ્પ્લે થતા હશે જે રીતના વેલ્યુ પાસ કરી હશે એના ડિપેન્ડ. Image color. What is image color allocate? It is the next step for drawing the image on the canvas. This function is used for allocating the color to background of canvas and the shapes which are drawn. The colors which are to be used are in RGB format. So here I am applying now image color allocate function. So first here I am creating back color equal to function is image color allocate function in bracket. Here I am applying color to canvas comma first value I am here passing 0, red 0, green 0 and blue 0. ત્રણે આપણે 0 રાખીએ છીએ. That means કે ત્યાં black color આપણને ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. Okay, no change. એના માટે આપણે અહીંયા એક હજી વેલ્યુ પાસ કરવી પડશે. બીજા ફંક્શન્સ છે. એક હેડર જેમાં કન્ટેન્ટ ટાઈપ આપણી જે છે અત્યારના ઇમેજ /png જે છે એ સેટ કરાવડાવવું પડશે પછી જ ડિસ્પ્લે થશે. ઇમેજ png આપણી અત્યારના કેનવાસ છે અને ઇમેજ આપણે અત્યારે ડિસ્ટ્રોય નથી કરવી. સો આને હું કમેન્ટમાં રાખી દઉં છું. સો અત્યારના આપણને અહીંયા કલર બેકગ્રાઉન્ડમાં ડિસ્પ્લે થાય છે બ્લેક છે. સો હું અહીંયા ચેન્જ કરું અત્યારે બેક કલરમાં 100 વેલ્યુ પાસ કરી દઉં. રેડ ગ્રીન અને બ્લુ એક કલર કોમ્બિનેશન્સથી આપણને ગ્રે કલર ડિસ્પ્લે થાય છે. સપોઝ કે અહીંયા હું 200 ડિસ્પ્લે કરું તો રેડ સાઈડ મને કલર વધારે ડિસ્પ્લે થશે. ઓર સિમ્પલી સમજવા માટે કલર ઇન કેસ આરજીબી ફંક્શન્સ તમને ના ખબર હોય તો હું અહીંયા 255 0 ને 0 પાસ કરું છું તો રેડ કલર આવે છે. સિમિલરલી એવી રીતના હું 0 255 0 પાસ કરું એટલે કે ગ્રીન કલર જે છે એ 255 છે અને બાકી બને 00 છે. એન્ડ લાસ્ટ વન બ્લુ પણ કહી દઉં કે રેડ અને ગ્રીન 0 રાખ્યા છે અને બ્લુ 255 રાખ્યો છે તો મને અત્યારના બ્લુ કલર ડિસ્પ્લે થશે. અત્યારે કોઈ પણ આપણે એક બેક કલર લઈ લઈએ કે જે અત્યારના રેડ એમાં 0 રાખ્યો છે અને ગ્રીન અને બ્લુ બે કલર કોમ્બિનેશન્સ રાખ્યું છે 255 નું તો આપણને ત્યાં બેક કલર આ રીતના ડિસ્પ્લે થાય છે. આપણે ગ્રે જે છે એના ઉપર રાખીએ તો આપણે જે ડ્રો કરીએ ક્લિયરલી વિઝિબલ થાય. એમાં કલર આપણે જે સેટ કરીએ એમાં ક્લિયરલી વિઝિબલ થશે. સો અહીંયા હું ગ્રે કલર જે ડિસ્પ્લે થાય છે એ રાખું છું. નેક્સ્ટ વન is image set pixel function. It is an inbuilt function in PHP which is used to draw a pixel at the specified coordinate. Syntax image set pixel in bracket. First one we will pass image or we can call it canvas variable or canvas handler. Then integer we will pass value of x, integer y we will pass value of y and then color. Okay, now આપણે એક અહીંયા કલર જે છે એક રેડી કરી લઈએ લાઈક બ્લેક કલર છે એવી રીતના રેડ કલર છે image color allocate function કલર allocate કરવા માટે કેનવાસ રેડ કલર અપ્લાય કરવો હોય તો હવે તમને ખ્યાલ છે 255 0 0
હવે આપણે અહીંયા એ ફંક્શન યુઝ કરીએ, ઇમેજ સેટ પિક્સેલ ઇન બ્રેકેટ, જે આપણે અપ્લાય કરવું છે એ કેનવાસ પર, કયા લોકેશન ઉપર અપ્લાય કરવું છે તો 10x10 એટલે કે x10 અને y પણ 10 રાખીએ છીએ. અને યસ, અહીંયા આપણે કલર પાસ કરશું તો હું રેડ કલર અપ્લાય કરી દઉં છું. સેવ કરીએ અને આઉટપુટમાં ચેક કરીએ તો અહીંયા આપણને રેડ કલરનું ડોટ ડિસ્પ્લે થાય છે. યુ કેન સી હિયર રેડ કલર ડોટ. ઓકે, અત્યારે એક પિક્સેલ જે છે એ ખાલી આપણે સિલેક્ટ કરાવડાવ્યું છે, સો આપણને સિંગલ પિક્સેલ જ રેડ કલરથી ડિસ્પ્લે થાય છે. હું સપોઝ કે અહીંયા બ્લેક કલર પાસ કરી દઈશ તો મને બ્લેક કલરમાં ડિસ્પ્લે થશે. સેવ કરી અને ત્યાં આપણે જોઈએ તો બ્લેક કલરમાં એ ડોટ આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. તમે પહેલા જે છે એ કલર આવી રીતના સેટ કરાવડાવી શકો છો અને એ વેરિયેબલની વેલ્યુ પછી ત્યાં પાસ કરવાની રહેશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇમેજ લાઇન. Next one function, image line function. This function is used to draw line on the canvas. It has 6 parameters. Image line in bracket. First one, canvas variable or canvas handler, comma, integer x1, integer, comma, y1, comma, integer x2, comma, integer y2, comma, color. હવે એક લાઈન કોઈ પણ ડ્રો કરવી છે તો એ લાઈન સપોઝ કે અહીંથી મારે અહીંયા સુધી ડ્રો કરવી છે તો આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે સિલેક્ટ કરવો હોય એના માટે 2 વેલ્યુઝ જોઈએ. આ આપણો કોર્નર સપોઝ 0 અને 0 છે, x કેટલા થાય છે માની લો 10 થાય છે અને y કેટલા થાય છે 50 થાય છે, તો એનું કોમ્બિનેશન અહીંયા આપણને મળતું હોય એપ્રોક્સ. એટલે એક નંબર કીધા છે, એક પિક્સેલ્સ કીધા છે. અત્યારે આ જ ઇમેજ આપણી અત્યારના 300x3 ની છે. હું ઓરિજિનલ સાઇઝ એની રાખું તો આ 300x3 ની 300 ની સાઇઝ છે. તો અહીંયા આપણે 0 0 હશે. સપોઝ કે મારે અહીંયા લાઈન ડ્રો કરવી છે તો એપ્રોક્સિમેટલી 100 પિક્સેલ્સ ડાઉન જવું હોય તો y થશે અને રાઈટ સાઈડ જવું હોય તો x થશે. સો હું અહીંયા ડ્રો કરવા માંગતો હોય તો 100 પિક્સેલ્સ x અને 100 પિક્સેલ્સ y હશે. એવી રીતના આપણે આ લાઈન અહીંયા સીધી ડ્રો કરવી છે તો x આપણા ઇન્ક્રીઝ થશે, y એટલાના એટલા રહેશે. એટલે હું x માની લ્યો કે અહીંયા 200 સુધી કે 200 સુધી લઈ જાઉં છું અને y જે છે અગેન 100 સુધી રાખીશ તો મને અહીંયા એપ્રોક્સિમેટલી લાઈન ડ્રો કરીને આપશે. ઓકે, આપણે જોઈએ ઇમેજ લાઇન ઇન બ્રેકેટ. આપણે કઈ જગ્યાએ ડ્રો કરવું છે તો કેનવાસ પર, જે આપણે સૌથી પહેલા ક્રિએટ કરેલું છે એ જ યુઝ કરીએ છીએ. પછી x ની વેલ્યુ પાસ કરીએ છીએ તો હું અહીંયા આપી દઉં છું 100, y ની વેલ્યુ પણ આપી દઉં છું 100. અગેન સેકન્ડ વેલ્યુ જે હવે પાસ કરવી છે, સેકન્ડ વેલ્યુ જે પાસ કરવી છે એ હું x આપી દઉં છું 200 અને અગેન હું y તો 100 જ આપું છું અને કલર આપી દઉં છું રેડ. સેવ કરી અને ત્યાં ચેક કરીએ તો અહીંયા લાઈન ડ્રો થઈ ગઈ છે. આપણે લાઈન થોડીક સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરીએ, સો 150 આપણે x જે છે એ લેસ કરવા છે. ફર્સ્ટ વન વેલ્યુ x1 છે, સો ત્યાં આપણે ચેન્જ કરીએ અને 50 થી લઈ અને 250 સુધીની લાઈન ડ્રો કરાવીએ. ઓકે, તો આ રીતના આપણને લાઈન એક ડ્રો કરીને આપે છે. ઇમેજ લાઈન શેપથી. આ બધા ફંક્શન છે, ગ્રાફિકલ ફંક્શન. નેક્સ્ટ વન ફંક્શન જોઈએ, ઇમેજ રેક્ટેંગલ અને ઇમેજ fill rectangle function. Image rectangle function is used to draw simple rectangle, while image fill rectangle function is used to draw a rectangle with the color filled in it. Both the functions take the same argument. It takes 6 parameters as input. Image rectangle in bracket. First we will pass canvas handler.
then we will pass integer x, top x, or we can write x1, integer top y, comma, integer bottom x, comma, integer bottom y, comma, color. Now here I am using function image rectangle. અહીં આપણે canvas વેરિયેબલ પાસ કરીએ. સેકન્ડ વન અહીંયા આપણે પાસ કરશું ઇન્ટીજર ટોપ x અને ત્યાર પછી ઇન્ટીજર ટોપ y. એટલે કે આપણે રેક્ટેંગલ ડ્રો કરવો હોય તો એનો રેક્ટેંગલ, સપોઝ કે આટલામાં આપણે રેક્ટેંગલ ડ્રો કરવો છે તો એક આ કોર્નરની વેલ્યુ પાસ કરવી પડશે અને એવી રીતના આ કોર્નરની વેલ્યુ પાસ કરવી પડશે. એક કોર્નરની વેલ્યુ પાસ કરવા માટે થઈને 2 વેલ્યુઝની રિક્વાયરમેન્ટ હશે x અને y. સિમિલરલી એવી રીતના અહીંયા પણ આપણે પાસ કરશું ત્યાં x અને y વેલ્યુની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. સો આપણે અહીંયા પાસ કરીએ x 100 અને y પણ હું પાસ કરું છું 150 પાસ કરું છું. ઓકે, અને ઇમેજની સાઇઝ જે છે એ થોડીક ઇન્ક્રીઝ કરી દઉં એટલે આપણે પ્રોપરલી રેક્ટેંગલ ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ. ઓકે, ઇમેજની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. હવે x છે એ આપણે 200 પાસ કરીએ, y છે એ 150 પાસ કર્યો છે. એવી રીતના સેકન્ડ x જે છે, સેકન્ડ પિક્સેલ આપણે ક્રિએટ કરવો પડશે. એના માટેનો x એ આપણે પાસ કરીએ 400 અને અહીંયા આપણે પાસ કરીએ છીએ 350. કલર પાસ કરાવડાવીએ છીએ રેડ, $red, સેમિકોલન. સેવ એન્ડ રિફ્રેશ. તો અહીંયા આપણને એક સ્ક્વેર ડિસ્પ્લે થયો છે. આપણે એવી જ રીતના રેક્ટેંગલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. અત્યારે મેં વેલ્યુ સેમ રાખી છે એટલા માટે આપણને 200 અને 200 નો ડિફરન્સ, એવી રીતના અહીંયા 200 અને 200 નો ડિફરન્સ. સો સ્ક્વેર ડિસ્પ્લે થયો છે. એની બદલે હું કદાચ x જે છે એ હું લેસ કરી નાખું છું, 100 કરી નાખું તો મને અહીંયા રેક્ટેંગલ છે એ રીતના ડિસ્પ્લે થઈ જશે. અને એવી જ રીતના રેક્ટેંગલ ફિલ આવે છે તો આપણે એ જોઈએ. હું સેમ વેલ્યુ બધી રાખું છું, ખાલી ફંક્શનનું નેમ જે છે એ ચેન્જ કરી નાખું છું. ઇમેજ ફિલ રેક્ટેંગલ અને કમેન્ટમાં રાખી દઉં. અત્યારે સેવ કરીએ અને ચેક કરીએ તો આપણને ફિલ રેક્ટેંગલ ડિસ્પ્લે થશે. બેમાંથી આપણે કોઈ પણ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ, વિધાઉટ ફિલ ઓર વિથ ફિલ રેક્ટેંગલ. આ પ્રોગ્રામમાં આપણે આટલું રાખીએ. અહીંયાથી નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ જે છે આપણે એમાં બાકીના ફંક્શન્સ છે એ જોઈએ. સો નાઉ યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રામ. સ્ક્રોલિંગ. આપણે આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ગ્રાફિક્સનો ટોપિક હજી આપણે કન્ટિન્યુ છે. આ વિડીયોમાં આપણે કેવી રીતના એક કેનવાસ ક્રિએટ કરવો એ જોઈ ગયા. ઇમેજ ક્રિએટ ફંક્શન, ધેન ઇમેજ કલર એલોકેટ ફંક્શન કે જેનાથી કલર એલોકેટ થાય છે. અહીંયા આપણે બ્લેક કલર ને રેડ કલરને એવી રીતના લીધા છે. બેક કલર સેટ કરાવડાવેલો છે ગ્રે. એ સિવાય પિક્સેલ્સ જે છે એ સેટ કરાવડાવ્યા છે. ઇમેજ લાઇન સેટ કરાવડાવી છે. ઇમેજ ફિલ રેક્ટેંગલ અને ઇમેજ રેક્ટેંગલ આ બધા ફંક્શન્સ આપણે જોઈ ગયા. ઇમેજ પીએનજી ફંક્શન શું છે એ આપણે જે નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે એમાં વધારે હું ક્લિયર કરીશ. અત્યારના આપણે કોઈ પણ
ઇમેજ જે છે એ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી હોય ત્યારે ઇમેજ પીએનજી કે ઇમેજ જેપીઈજી ફંક્શન્સ આવે છે કે ઇમેજ જીઆઈએફ ફંક્શન્સ આવે છે એનો યુઝ કમ્પલસરી કરવો પડે છે તો જ આઉટપુટમાં આપણને ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ટોપિક આપણે આ કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ.